ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1180 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋ ਤੁਕੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, गुर सेवो कर नमस्कार, आज हमारा मंगलचार, आज हमारा महा आनंद, चिंत लत्थी पेटे गोविंद, आज हमारे ग्रह बसंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत रहाओ, आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल खेलन लाग, होली कीनी संत सेव, रंग लागा अत लाल देव, मन तन मोलियो अत अनूप, सूके नाही छांव धूप, सगली रुत्ती हरिया होए, सद बसंत गुर मिले देव, बिरख जम्यो है पार जात, फूल लगे फल रतन भांत, तृप्त अगाने हर गुणै गाए, जन नानक हर 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 ध्याए। बसंत राग दे विच महला पंजवां, गुरु अर्जन पातशाह जी उचारिया होया शब्द। शब्द का रहाव का बंद है, आज हमारा ग्रह बसंत, गुण गाए प्रभ तुम बेअंत। शब्द का सिरलेख जड़ा है वह बसंत है, बसंत महला पंजवां। और शब्द के रहाव दे विच भी सानू बसंत का लफज मिलता है, आज हमारे ग्रह बसंत। गुरु ग्रंथ साहब च सानू बाणी दे विच ना बड़े सारे ऐसे लफज मिलते हैं जिहड़े आम प्रचलित दुनिया दे विच सी, और असीं कई बार ये विचार कर चुके हैं कि उन्हां लफजां नूं यूज़ करके, उन्हां दी गल करके गुरु साहब ने गल अपनी कीती, सिद्धांत अपना दिता। बड़ी विलक्षण जी टैक्नीक सी। फॉर एग्जाम्पल अगर तीरथ लफज है, बड़ा कॉमन लफज सी तीरथ का, तो तीरथ जाना गुरमत नहीं है, गुरमत इसनूं तीरथ नूं प्रवान नहीं करती, लेकिन गुरबाणी दे विच तीरथ जाण ते भी गल कीती, कहंदे तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है। लेकिन वो नाम लिया तीरथ का, लेकिन केड़ा तीरथ, इहदी गल कीती है। अंतरगत तीरथ मल नाओ, इहदी गल कीती है। सो ऐसे ऐसे लफज जिहड़े ने उन्हां लफजां नूं गुरबाणी दे विच उन्हां लफजां नूं यूज़ कीता, ना सिर्फ शब्दां दे विच बल्कि गुरबाणी दे जिहड़े टाइटल भी उस तरह दे दित्ते ने सानूं कई वारी मिलदा, जिस तरह सुचज्जी है, कुचज्जी है ना, इस तरह की बाणी दे बड़े सारे। सोहला, हुण सोहला ते विआह दे गीतां नूं क्या गाया किया जांदा है, लेकिन सोहला लफज यूज़ करके वो एक बाणी दी टाइटल दे दिता, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, किस तरह के गीत गाए जाते हैं। लेकिन इस तरह सानू होर बाणियां मिलदियां, घोड़ियां, हुण घोड़ियां जिहड़ियां वो विआह के समय पढ़े जांदियां, कई बारी जदों हैरान भी होंदे ने, कहंदे घोड़ियां की टॉपिक हो गया, ये तो विआह के गीत ने, अलाणियां। हुण इस तरह की जदों घोड़ियां का भी वो बड़े कमाल की उन्होंने गुरु साहब ने टैक्नीक बनाई, जिहड़ी विआह की गल कीती, जिहड़ी दो जीआं दा मिलन है, उहदे संबंध जिहड़े गीत ने गुरु साहब ने उस लफज नूं लैके आत्मा ते परमात्मा दे नाल विआह दी गल कीती, उहदे विच घोड़ियां
किस तरह है शरीर दे घोड़ी दे उत्ते लद उपर बैठ के ये आत्मा उस परमात्मा दे नाल बयान जा रही है। बड़ा खूबसूरत एक दृश्य है उहदे च। इस तरह 12 माह पढ़ते हैं असीं, 12 माह तो असीं रैगूलर असीं विचार कर रहे हैं हर महीने की। उहदे च असीं समझे कि किस तरह हर एक महीना जिहड़ा सानूं एक की संकेत दिंदा। बाहर दे महीने दे नाल कोई लेना देना नहीं है, बाहर दी रुत दे नाल कोई। सो अंदर दी रुत, अंदर दी आत्मक जिहड़ी अवस्था ना उहदी गल कीती गई है। क्योंकि बाहर की रुत जी उस टाइम के हिसाब से बदलती रहती है, क्योंकि सूरज की चाल है, एक नियम है, सूरज एक रुत अनेक, रुतां बदलती रहती। लेकिन अंदर की रुत केड़ी पैदा करनी है, वो गुरु साहब ने सारी बाणी दे विच सानूं दसी। असीं कई बारी उसका जिक्र कर चुके हैं। हुण जिहड़ी इस शब्द दे विच जिहड़ा लफज है बसंत, बसंत टाइटल भी है और बसंत रहाओ की पंक्ति दे विच भी है। हुण बसंत जिहड़ा है लफज है केंद्री लफज हो गया। इहनूं असीं ध्यान च रखीए कि बसंत जिहड़ा है ना यह पूरे शब्द का केंद्री लफज है, सेंट्रल पॉइंट जिन्होंने कहते हैं, फोकस पॉइंट। हुण असीं बसंत नूं समझांगे और इस शब्द नूं समझांगे तो सानूं पूरी गल समझ आएगी। आखिर बसंत हुंदा की है? गुरु साहब कहते हैं महारुति में सद बसंत। सारियां रुतां दे विचों ना सब तो वधिया रुत बसंत दी है। महारुति में सद बसंत, तिस बसंत जिस प्रभ किलपाल, तिस बसंत जिस गुरु दयाल। जिन्हें गुरु की दयालता लई है या जिसने उस कृपा नूं लिया ना, वो बसंत च आया। हुण असीं क्या बसंत दे च नहीं है? जो मौसम बसंत दा है ते सारे बसंत दे विच बैठे ने, कोई उस तो आउट नहीं है। फिर क्यों गल कही है कि जिस तिस बसंत जिस गुरु दयाल? एदा मतलब अंदर की गल चल रही है। क्योंकि नाल ही क्या गया, नानक तिना बसंत है जिन कर वसिया कंत, जिनके कंत दिशापुरी से अहरन फिरे जलंत। भावें बाहर बसंत चढ़िया होया, उन्हां दे अंदर साड़ा ही साड़ा। ओ पो माह दी ठंड भी है तो उन्होंने जेठ हाड़ की सड़न भी अंदर चलती है। भावें बाहर बसंत बाहर खिलावट हैगी है। ਇਹਦਾ मतलब गल अंदर की चल रही है, बाहर के मौसम की गल नहीं है। सो इन्हों इस बसंत बाहर चढ़िया होए लेकिन अंदर खिलावट ना होए, अंदर खेड़ा ना होए, तो गुरु साहब कहते हैं तिस मन को बसंत की लगे ना सोए, ए मन जलिया दूजा दोए। बाहर बसंत हर फुल जिहड़ा हैगा खिलावट इन्नी हुंदी है। अजकल तुसीं मौसम है अजकल वही मान रहे असीं, और इतनी हरियावल है, फुल खिड़दे ने इस मौसम दे विच। सब तो ज़्यादा जिहड़ी है ग्रीनरी और खिलावट इस मौसम च हुंदी है। लेकिन इस मौसम के खिलावट के विच भी जे अंदर साडा वो डुअलिटी दे विच है तो फिर सानू इस बसंत दे नाल कोई कंसर्न नहीं है। इस दे उल्ट जे बाहर तपत है, भावें जिन्नी जेठ हाड़ की तपत है, जे अंदर खिलावट है, अंदर वो खेड़ा है, तो समझो उस मौसम के विच वो मनुख बसंत का खिलावट चाहिए, उस टाइम भी वो अंदर बसंत खड़िया। सो इसका मतलब बाहर का कोई भी लेना देना नहीं है, अंदर की गल की है। हाँ, एक संबोलक है, एक संकेतक है कि इस तरह की खिलावट। दूजी गल, गुरबाणी जिस ना सानू भी कदी भी किते भी गुरु साहब ने ना शब्दों को ग्रुप करके नहीं बनाया कि यह शब्द जिहड़े ने फलानी जगह टाइम पढ़ने ने, यह फलानी टाइम पढ़ने ने। किते भी सानू ऐसी कैटेगरी बना के नहीं दी, साड़ी बनाई हुई कैटेगरी है। असी यह शब्द होली के दिन असी पढ़ लें और टेक रख लें, होली की नहीं संत सेव। हालांकि रहाओ तो टेक रखनी चाहिए, रहाओ की पंक्ति आज हमारे ग्रह बसंत। लेकिन होली नूं नाल कनैक्ट करने वास्ते असीं इहनूं उस हर रागी सिंह जिहड़ा इन्हां दिनां दे विच होली की नहीं संत सेव तो यही टेक बना के उसका स्थाई बना के इसका कीर्तन किया जाता है। गुरबाणी सानू कोई किते भी इस तरह का नहीं मिलता कि कोई ग्रुप बना के सानू दस्सिया है। कोई भी साडे घर का दीवान फंक्शन जो है, जे जिन्होंने असीं खुशी का कहते हैं, उहदे विच शायद गुरु रागी सिंह भुल जाणदे ना कदी वो शब्द लख खुशियां पातशाहियां वाला, तो उन्होंने स्पैशली क्या भाई साहब जी वो तो पढ़े नहीं तुसीं। सानू पता है कि वह लख खुशियां पातशाहियां वाला शब्द पढ़े बिना तो साडी खुशियां पूरियां नहीं होनी। लेकिन उहदे विच रहाओ दी पंक्ति है, मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक बिन सब तंद है। जे एक दे नाल नहीं लग्या ना तो सब धंदा है। जिहड़ा पढ़ रहा है वह भी उहदे दिमाग च आई है किन्ने नोट आ रहे हैं, तो जिहड़ा दे रहा वह भी सोच रहा है कि यार 100 देंगे तो 1000 मिलेगा।
ਸਭ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਸਮ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਠਾकुर तुम शरण, कई शब्द सानू ऐसे तो मिलते हैं। पूता का माता की असीस, जे घर दा बच्चे का जन्मदिन पूता माता की असीस तो बिना कंप्लीट ही नहीं होता। जे उस तो पहला शब्द पढ़ो, पूता माता की असीस तो पहले लड़ी वारो शब्द है, उस शब्द तो पहला शब्द है माई खाट आयो घर पूता। केड़ा पुत्र जेड़ा खट के आया, मन पुत्र खट के आया, कुछ गुण खट के आया, उस मन पुत्र नूं फिर अगे समझाया कि इस पुत्र नूं जिहड़ी असीस दे, पूता माता की असीस, निमक ना बिसरो तुमको हर हर, हुण ना बिसरे तैनूं जिहड़ा तू खट के आया। वो सानूं समझाया नहीं जाता। जो मांगे ठाकुर अपने ते, वो शब्द पढ़ के बस सानूं घबा दिता कि बस जो मांगे ठाकुर अपने ते। उहदे विच सानूं कदी नहीं दस्सिया कि रहाओ दी पंक्ति है, कंठ लाए अब गुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। ਜਿਹੜਾ ਕੰਠ ਲਾਣ ਵੇਲੇ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਹਾਓ ਹੈ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸੰਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਖਿਲਾਵਟ। ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਦੀ ਖਿਲਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? बसंत की खिलावट का कारण एक है कि इस मौसम के विच गर्मी और सर्दी का सुमेल होंदा है, ना ज्यादा ठंड होंदी ना ज्यादा गर्मी, बिल्कुल बैलेंस्ड। यह बैलेंस्ड करके ही सब तो सारी खिलावट है। बहुत ना बहुती ठंड के फुल खिड़ते हैं ना बहुती गर्मी के। जो बैलेंस्ड मौसम होंदा ना, तो बस अंदर का जो बैलेंस होंदा ना साडा सहज जिन्होंने कहते हैं, बस यह खिलावट तां ही होंदी है। सो असी बसंत नूं समझे कि यह बसंत नूं असी बैलेंस किस तरह करना है, सहज किस तरह, जिन्होंने असी कंटेंटेड लाइफ जिन्होंने कहते हैं, वो किस तरह आती है। सो जिहड़ी डिवाइड कर दिता गया सानूं कि यह शब्द इत्थे पढ़ने ने, शब्द इत्थे पढ़ने ने। फैसटीवल तो खास दिवाली ते असी सानूं दस्सिया जांदा कि खास शब्द दिवाली के मौकों से पढ़ना, होली ते यह शब्द पढ़ने ने, इस तरह दशहरे ते यह शब्द, कई तरह के। हुण जदों त्यौहार जिहड़े हुंदे ना, जिहड़े फैसटीवल्स हुंदे ने, यह बड़ी एक इंसानी सोच के प्रतीक हुंदे ने कि तुसीं फैसटीवल किहड़ा मना रहे हो, किस ढंग दे नाल मना रहे हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਮਝ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਲੀ, ਇਹ 4 ਮੇਜਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਧੁਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਵੈਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸੋ-ਕਾਲਡ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸੋ-ਕਾਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੋਚ। ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸੰਤ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਸੰਤ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ। ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸੰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਕੇ? ਜਾਂ ਦਰਅਸਲ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 4 ਯੂਨਿਟ ਪਲੱਸ 4 ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਚਾਕਲੇਟ ਆਈਆਂ, 2 ਚਾਕਲੇਟ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਟਾਫਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਟੌਫੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ, ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਟੌਫੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, 10 ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੌਫੀ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਸੰਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਲਾਵਟ ਆਈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਸੰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿਲਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਨਾ ਠੰਡ ਨਾ ਗਰਮੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਠੰਡਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਧਰੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਹੁਣ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਣੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਸਵਾਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ, ਨਾ ਪੱਗ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੋਲਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਹਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸੰਤ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਾਓ ਦੀ? ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਮੰਗਲ ਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੇਵੋ ਊੜਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੇਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਉਹ ਸਿਮਰੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਮਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਸੇਵੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚੋਂ
गल उस सेवा ते केवल सानू लंगर तक सानू सीमित कर दिता गया। यही सेवा भावें उसकी लोड़ है या नहीं है, गड्डियां रोक रोक के असीं लंगर खवा रहे हैं। जिवें वो टीचर पूछदा ना बच्चों को, कि बच्चों को कहता कि कोई चंगा काम करके आना, टीचर कहता भी बच्चों भी कोई अच्छा काम करके आना तुसीं कोई ना कोई, तो कल आके दसना। तो अगले दिन पूछता बच्चों कि हाँ भी कोई अच्छा काम किया है, तो कोई नहीं, एक बच्चा हाथ खड़ा करता कहता हाँ जी मैं अच्छा काम करके आया कल, एक बहुत वधिया। कहता की करके आया? कहता कि मैं बुढ़ी ना सड़क पार करके करा के आया। कहता बहुत वधिया, चंगा काम किया, तू बैठ जा भी। एक होर बच्चा हाथ खड़ा कहता मैं भी अच्छा काम किया। कहता तू की करके आया? कहता मैं एक बुढ़ी सड़क पार करके आया। कहता वो भी एक बुढ़ी सड़क पार करा के आया, तू भी करा के आया, चल कोई गल नहीं, दोनों सेम काम मिले। तीजा बच्चा उठता वो भी कहता मैं भी एक बुढ़ी सड़क पार करा के आया। वो कहता कमाल है, सारे एको ही काम च पै गए ने, तीन बुढ़ियां मिल गई तुहानू? कहता नहीं जी बुढ़ी तो एको ही सी, असीं तिन्नां ने मिल के पार कराई। वो कहता अच्छा बहुत ज्यादा लाचार होएगी, बीमार होएगी जिहड़ी तुसीं तिन्नां नूं मिली। कहता नहीं जी वो तो करना नहीं सी चाहती, जबरदस्ती करा आए। बस वो हाल साडा है, सेवा असीं कर रहे हैं भावें लोड़ है या नहीं है। लंगर खवाई जा रहे हैं, किन्नू खवा रहे हैं? लोड़वंद नूं खवा रहे हैं, किसी भुखे नूं खवा रहे हैं, या किसी जरूरतमंद नूं खवा रहे हैं, या वो सेवा कर रहे हैं जिहदी लोड़ है, या असीं वैसे ही करी जा रहे हैं। रजियां नूं खवाई जा रहे हैं गड्डियां रोक रोक के, जिहड़ी 5 लाख 10 लाख 5 लाख की 7 लाख की 10 लाख की गड्डी च आ रहा उन्होंने हथ देने, उन्होंने पत्ते फड़ाने, लो जी खाओ लंगर खा के। वो क्या उन्होंने लोड़ है? तो जिहड़े साडे विद्वान हैगे ने, जिहड़े कान सिंह नाभा, ज्ञानी दित सिंह, प्रोफैसर साहब सिंह, सोहन सिंह सीतल, कितने हैगे ने, बेअंत साडे अच्छे अच्छे विद्वान आए जिन्होंने बड़ी सेवावां कीतियां, गुरबाणी नूं खोजिया, इतिहास नूं खोजिया, करम सिंह हिस्टोरीयन, बड़े सारे हैगे ने, ज्ञानी ज्ञान सिंह, बड़े सारे हैगे जिन्होंने इतिहास नूं खोज के उन्होंने लिखिया, विद्वानां ने गुरबाणी की व्याख्या की, सब कुछ किया। उन्होंने सेवा नूं सेवा नहीं कहांगे। पता नहीं किहड़े असीं मतलब समाज दे विच ऐसी हालत बन गई, असीं सेवा करना ही नहीं चाहते उस तरीके की। असीं ते इससे हम पंजाब दे विच यही कुछ हो रहा, केवल तो केवल लंगर। जो सेवा की लोड़ है, अज मैं पिछे जे एक विआह अटेंड करके आया, वैसे तो कई अटेंड किए ने, अजीब जिहा रिवाज उत्थे नवां कल्चर साडा, जिसनूं कहंदे ने कि साडे सभ्याचार तो पता लगदा साडे कल्चर का, बिना वो नाच गाणियां दे, पार्टी भंगड़ा दे, वो जिहड़ी स्टेज उत्ते बुला के उस तो बगैर विआह ही नहीं हुंदे। कमाल हो गई। मैं देख के भाई अपनी लड़की तुसीं विआह के तोड़ रहे हो संभाल के, और छोटियां छोटियां बच्चियां तुसीं स्टेज ते नचा रहे हो, सानू शर्म ही नहीं आती। और उन्होंने बच्चियां दे नाल छोटी छोटी बच्चियां नच रही हैं, और साडे नौजवान बच्चे शराबां बोतलां लैके नोट लुटा रहे हैं स्टेजां दे उत्ते। बजुर्ग 60 70 साल के बजुर्ग उत्थे जाके नच रहे हैं। यह साडा कल्चर है। क्या इस पासे सेवा करने की लोड़ नहीं है? की हालत हो गई है साडी, देख के असीं हैरान हो गए। यह साडा कल्चर है, यह साडी सिक्खी है, यह साडा पंजाब है। बिना शराबां और बिना इस तरह के नाच गाणियां दे, लच्चर गाणियां तो इलावा कोई सानू लभदा ही नहीं चीज़। किस तरह साडे दे विच यह चीज़ पा दी गई, किस तरह मतलब किस तरह षड्यंत्र रचिया गया, किस जिहड़ा वो देखो रेवोल्यूशन जो होंदी है ना, कोई उन्होंने जो सप्रैस किया जाता, रेवोल्यूशन जो सप्रैस की जाती, और रेवोल्यूशन सप्रैस की गई, उस तो बाद क्योंकि सरकारां नूं पता सी पुराना कि मनु साडी रात्रि जो जो मनु वड्डदा सी दूर सवाए, उन्होंने पता सी कि हुण दूर सवाए होने की चांस हैगा। उन्होंने ऐसा साजिश खेली कि हुण इन्हां नाच गाने शराबां च पा जो भुल ही जाण पुराना साडे नाल की बीतिया सी। ऐसी साजिश रची गई, पंजाब दे विच बर्बाद कर दिता गया बच्चों को। वो भुल ही गए नाच गाणियां दे विच कि की साडा कोई टारगेट नहीं है, खुदकुशियां हो रही हैं, कोई सोच नहीं है, कोई देखो मैं गदरी बाबियां का तुसीं पढ़ो ना इतिहास, सोहन सिंह भखना या करतार सिंह, हुण सोहन सिंह मैं थोड़ा जिहा बखरा जा रहा, गदरी बाबे जिहड़े ने वो अपने सोहन सिंह भखना वो आप कहंदे ने कि जिन्हां क्रांतिकारियों के कोल गए
ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫੀਮਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਸੰਤ ਖਿੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ ही नहीं। सो सेवक जिस दया प्रभुता है। आज हमारा मंगलचार ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆਚਾਰ, ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आज हमारे मंगलचार, आज हमारे महा आनंद, चिंत लत्थी भेटे गोविंद। महा आनंद, महा आनंद ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। चिंत लत्थी भेटे गोविंद, चिंत लत्थी, आनंद और चिंता दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज है। जिथे चिंता है ना उसे आनंद नहीं आ सकता, जिथे आनंद है उसे चिंता नहीं हो सकती। दोनों इकट्ठियां चीज़ां रह ही नहीं सकती। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰ। ਇਹ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਆਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹਟਣੀ, ਚਿੰਤਾ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। आज हमारे महा आनंद चिंत लत्थी भेटे गोबिंद गुण। आज हमारे बने फाग, फाग का मतलब फागण। देखो 2 महीने होंगे ने, एक फागण और एक चेत, बसंत की रुत के 2 महीने ने। फागण का महीना साल का अखीरला महीना। असी पिछली बारी विचार भी की है कि 12 माह असी महीने का नाम सुन लेंगे, बस ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਗਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਲ ਗੁਣ ਅਨੰਤ ਅਪਾਰ ਜਨ। ਲਫ਼ਜ਼ ਫਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਫਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਅੰਦਰ ਖਿੜਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ। ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ। ਇਹ ਖਿਲਾਵਟ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਿਲਾਵਟ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖਿਲਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚਲਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੋਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਐਸੀ ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਹੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਚੁਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਤ੍ਰੇਤਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੂ।
ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਅਗਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰਾਮ ਦੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਉਹ ਫਲਾ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਖੇੜਾ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਕੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜਦੇ, ਸਿੰਬਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਅਤ ਦੀ ਰਗਤ ਮੁੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਰਾਸੇ ਫੁੱਲ ਫਿੱਕੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਫ ਨਾ ਆਵਣ ਪਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਿੰਬਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਬੜੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਕੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ? ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣ ਪਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਸੋ ਉਹ ਹਲੀਮੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਸੋ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨ ਨਾਲ ਥੀਆ, ਰੱਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਐਸਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਪੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਲੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਬਸ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ, ਰੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਲਾਲ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਲਫ਼ਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਮਝੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਲੂਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਵਚਨ ਚ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਮੋਲਿਓ ਅਤ ਅਨੂਪ, ਸੁਕੇ ਨਾਹੀ ਛਾਂਵ ਧੂਪ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤ ਅਨੂਪ, ਸੁਕੇ ਨਾਹੀ ਛਾਂਵ ਧੂਪ। ਹੁਣ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੁੱਪ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਛਾਂ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਏ।
ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਵੋ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ, ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗੈਰ ਫਰ, ਪੰਛੀ ਕੇਲ ਕਰੰਦ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਫੁੱਲ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਿੜਦਾ, ਪੰਖੀ ਖੇਲ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਖਿੜਿਆ ਪੇੜ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਘੋਂਸਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਚਹਿਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੜੋਸੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹੀ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕਬਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨਾਗਨੀ ਬਾਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਤਰ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਬਿਰਖ ਜੰਮਿਓ ਹੈ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਫੂਲ ਲਾਗੇ ਫਲ ਰਤਨ ਭਾਂਤ। ਇਹ ਬਿਰਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸੰਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜਾ, ਕਦੀ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਹੀ ਛਾਂ ਧੂਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਖੋਪੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇੜੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਆਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਗਾ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਡਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕੇ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪੱਕਾ ਰੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਲੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨੈ ਹਰ ਗੁਣੈ ਗਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ 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 ਧਿਆਏ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨੇ ਭਾਵ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟਡ, ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੀਮੀ ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਨੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਗੱਲ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਬੇਅੰਤ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ 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 ਧਿਆਏ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਲਾਵਟ, ਉਹ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਬਸੰਤ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਲਾਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨੇ।
ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਦੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ ਵਕਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਏ ਕਦੀ ਜੇ ਐਸ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਖੜਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਿਗਾਰਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਇਤਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਹੋਲੀ ਦੇ ਉਸ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ, ਗੁਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਕੀਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।